محترم سامعین کرام، نوجوانان ملت، اللہ کے مقرب بندو، جس میں اللہ نے فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے۔ جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ جو سزا سنائی جا رہی ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس عمل کا بدلہ ہے، اس عمل کی سزا ہے کہ دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والے ہیں۔ اللہ کا کوئی بھی حکم حکمت کے خلاف نہیں ہوتا۔ میں اور آپ کسی چیز کا فیصلہ کریں، کسی کو حد جاری کریں، اپنی طرف سے کوئی حکم لاگو کریں، اس کے اندر تو کمی رہ سکتی ہے، لیکن اللہ نے جس حکم کو، اللہ نے جس گناہ کی سزا حد متعین کی ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ہمارا کیا ہوا فیصلہ حکمت سے خالی ہوتا ہے، لیکن اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے، جو حکم لاگو کیا ہے، جو سزا اللہ نے مقرر کی ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس آیت کا شان نزول بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک چوری ہوئی۔ چوری یہ عام چیز ہے، ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے، کوئی زمانہ اس سے خالی نہیں، ہر زمانے میں چوری ہوتی رہی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک بھی چوری ہے، یہاں تک کہ قیامت تک رہے گی۔ اگر چوری نہ ہوتی تو اس کی سزا ہی نہ آتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو مخزوم کی ایک عورت تھی، ایک قبیلے کا نام ہے بنو مخزوم، ایک قبیلے کا نام ہے۔ اب اس عورت نے چوری کی اور رنگے ہاتھوں پکڑی گئی۔ اب اللہ کا حکم آیا کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چوری کرنے والا مرد ہو چاہے چوری کرنے والی عورت ہو، اس کے ہاتھ تو کاٹنا ہی ہے۔ اور یہ جو خاندان بنو مخزوم جو خاندان تھا، یہ قبیلہ تھا، یہ بہت اونچا خاندان تھا، اونچا قبیلہ تھا، اونچے گھرانے کی عورت تھی، تو ان سے چوری ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ آپ کیا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کریں اس معاملے میں۔ یعنی اسامہ بن زید جو تھے وہ آپ علیہ السلام کے بالکل قریب تھے، آپ علیہ السلام ان سے بڑی محبت کرتے تھے، بہت لگاؤ تھا ان کو آپ سے۔ تو بنو مخزوم کے جو لوگ تھے انہوں نے اسامہ بن زید کو کہا کہ آپ کیا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کے متعلق سفارش کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس گناہ کو معاف کر دے، اللہ کے نبی اس کو معاف کر دے۔ حضرت اسامہ بن زید اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ،
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बनु मखजूम में जो औरत ने चोरी की है, या रसूल अल्लाह उसको अल्लाह के खातिर माफ कर दे। अल्लाह के नबी को बहुत तेज गुस्सा आया, चेहरा जर्द पड़ गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं अल्लाह के हुक्म को टाल दूं, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वर्जी करूं, यानी जिसकी सजा अल्लाह ने दी हो उसकी सजा को मैं अपनी तरफ से टाल दूं। हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के नबी मुझे माफ कर दीजिए, अल्लाह के खातिर मुझे बख्श दीजिए। फिर अल्लाह के नबी फौरन खुतबा देने के लिए खड़े हो गए, सहाबाई कराम की तरफ मुखातब होकर फरमाया, तुमसे पहले लोगों ने भी इसी तरह की गलतियां की, और उनमें का कोई बड़ा आदमी चोरी करता, उनमें का कोई बड़ा आदमी जुर्म करता तो उसको छोड़ देते थे, और कोई आम आदमी होता जिसका लोगों में कोई एतबार नहीं है तो ऐसे लोगों को ऐसे लोगों के ऊपर सजा जारी कर दी जाती, इसीलिए हलाक हुए थे। इससे पहले जितनी कौमें हलाक हुई है ये इसी वजह से हुआ है। फिर आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह की कसम खा करके कहता हूं, मोहम्मद की बेटी फातिमा भी अगर चोरी करती तो मैं उसको भी सजा देता। मैं यहां पर यह नहीं देखता कि एक नबी की बेटी चोरी कर रही है, मैं वहां पर उसको भी सजा देता, क्योंकि यह अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का कानून है, उसकी खिलाफ वर्जी किसी को हक नहीं है। आज चोरी की अलग अलग तरीके, चोर अलग अलग टेक्निक से चोरी करता है, मुख्तलिफ किस्म के चोरियां, कोई चीजों की चोरी करता है, कोई माल चोरी करता है, कोई डटा चोरी करता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी का डटा चोरी करती है। तो मुख्तलिफ किस्म की चोरियां हैं, हर आदमी किसी ना किसी चीज को चोरी कर रहा है, चोरी में लगा हुआ आदमी, किसी का माल, किसी की इज्जत भी चोरी की जाती है, किसी की इज्जत भी चोरी की जाती है, किसी की इस्मत दरी लूटी जाती है और इज्जत, तो ये भी चोरी होती है। मुख्तलिफ किस्म के चोर, मुख्तलिफ किस्म के डाकू आज मुख्तलिफ किस्म के लोगों में चोरी कर रहे हैं। कोई आदमी फोन करता है, तुमने इतनी लॉटरी लगी, 25 लाख की लॉटरी करते हैं, मुझे भी फोन आया था चंद दिन पहले, मुझे कॉल आया था, पहले एक व्हाट्सएप में मैसेज आता, और उसमें बाकायदा उनका जो स्टेटस जो होता है उसमें भी बाकायदा क्या रहता है, 25 लाख की लॉटरी तुमने लग रही है करो को, बाकायदा उसमें तुमने फलानी कंपनी से इतने पैसे आ रही, फलाने बैंक से तुमने लॉटरी लगको है, और उसके बाद फोन आता, फोन करके तुम्हारे अकाउंट में पहले उन्हें डिटेल्स पूछता, आपका नाम ये है, तुम्हारा आधार कार्ड ये है, तुमना इतनी लॉटरी लगको है, 25 लाख की लॉटरी लगको है, अगर तुमना मंजूर है, तुमना होना तो हमें आगे हमारा कुछ प्रोसेस है उस पर अमल करको हमें तुमने क्या करती, पैसे पहुंचाती। अब कौन नहीं चाहता 25 लाख की लॉटरी को, तो कौन नहीं चाहता बोलो, हर आदमी ख्वाहिश में आ जाता है, बा पैसे मिल रही ना रे मुझे, कौन जाल रहा भाई, भाई को नहीं दे रहा, आज भान भाई को नहीं दे रही है, भान मालदार भाई गरीब, मालदार भान गरीब को नहीं दे रही है, एक भाई मालदार है दूसरा भाई गरीब है, दोनों नहीं दे रही, माँ बाप औलाद को नहीं दे रही साहब, उन्हें कौन की फोन करके 25 लाख देता करते,
खुश होगा आदमी, उन्हें क्या पूछता, पूरे डिटेल्स देता, हमें क्या करना साहब, आगे क्या करना मैं, तो इन्हें पूरा बोलता, उन्हें बोलता बैंक का अकाउंट तुम्हारा देना पड़ता है, तुमने एक ओटीपी आती है, वो ओटीपी से क्या करो, तुम्हें ओटीपी बोलना ले तो फौरन तुम्हारे अकाउंट में पैसे पड़ गए ज़कात। इन्हें खुश हो जा को वो अकाउंट नंबर देता, उसके अकाउंट पूरा साफ हो जाता, जितने अकाउंट में उसके पैसे थे खुद के, वो सारे के सारे साफ हो जाती। तुमने मैसेज आता, देखो साहब बोल को फोन ही बंद कराता उन्हें, उसे मैसेज वाकईतन आता, क्या आता बोलो, तेरे पैसे इतने कट गए कर को आता, सो इतने पैसे पड़ी कर को नहीं, इतने पैसे कट गई कर को आता सो। तो चोरी के मुख्तलिफ किस्म के चोरी आज राइज है, किसी को उसके अंदर फंसने की जरूरत नहीं है। कौन भी मुफ्त में पैसे देता नहीं, याद रख ले, कौन भी मुफ्त में पैसे नहीं देता, कौन भी मुफ्त में तुम्हारी मदद नहीं करता। आज जमाना ही ऐसा है कि जिसके अंदर बगैर किसी रुपये के, बगैर किसी लालच के कोई आदमी एक काम भी नहीं करता। वल्लाह एक आदमी को घर को जरूरत है, तो भी मुझे घर नहीं है, फिर वक्त मुझे घर लेना है किराए में, वहां पर भी आदमी की ये नीयत होती है, मैं इसे घर दिलाया तो मुझे वहां पैसे आती। ब्रोकरी पे लगा हुआ है, भाई ब्रोकरी करना जायज है, मैं उसका इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन आदमी छोटी छोटी बातों पर भी दूसरों से रकम वसूल करना चाहता है, उससे फायदा उठाना चाहता है। तुम ना, मुफ्त में कौन दे डालता पैसा, मुफ्त में कोई भी आपको 1 रुपया भी नहीं देगा। कौन तो तुम्हारे से ज्यादा मिल्क को ज्यादा खला पिला रहा है का, तो समझ लो कब की तुम्हारी दुम कटने वाली है घर को, मतलब उसका। तुमने कौन तो ज्यादा दोस्ती कर को करीब आचा को खिला रहा है, पिला रहा है, ये वो कर रहा का, तो मतलब कब की तुम्हारी काटता उन्हें घर को। भाई ने बहुत अच्छा दोस्त बा, मुझे बुला लग जाता, खिलाता पिलाता, बहुत मेरे से दोस्ती है, बहुत चाहता इन्हें घर को, तुम्हारा दिल को आ रहा है, दोस्ती हो को ज्यादा भी नहीं, करीब में मिल को क्या कर एकदम टाका दलाना उसे खत्म होने। इसलिए मेरे भाई, तो चोरी आज आम है, मुफ्त में कोई आदमी 1 रुपये भी नहीं देता। इस खुशफहमी में ना रहे, इस खुशफहमी में कभी ना रहे कि आपके साथ कुछ नहीं होगा, आपके साथ कभी कुछ नहीं होगा। छोटी छोटी चीजें, थोड़ा सा एक लिंक आता है आपको, वो लिंक तुम्हें क्लिक करे, उसके बाद ओटीपी नंबर आता है, ओटीपी नंबर दबा डाले, खत्म। सिर्फ लिंक के जरिए से आपका बैंक लूटा जा रहा है। कोई डेटा चोरी करता है, कोई पैसे चोरी करता है, कोई सामान चोरी करता है। अल्लाह के घर में भी चोरी हो रही है, अल्लाह के घर का सामान भी लोग नहीं देख रहे। अरे मस्जिद का माल है, मैं कैसे चोरी करूं, अरे अल्लाह का घर का सामान है, मैं कैसे उठाऊं। अरे लोगों की चीजें तो उठाते हो और बात है, लेकिन अल्लाह का जो घर है उसका सामान आज महफूज नहीं है, तो अल्लाह अकबर। बताओ, वह एक इंसान बड़ा खुश नसीब, कौन बोलो, अल्लाह के घर का माल चोरी करने के इरादे से आपको बादशाह बन गया। सुनो वाकया तुम ना, मैं एक मर्तबा जो है, एक बादशाह वजीर को बोले आगते, जा बाप, मेरी बेटी के वास्ते ऐसा शोहर ले को आ, मेरे लिए ऐसा दामाद ले को आ जो हमेशा अल्लाह के रास्ते में लगा रहता हो, हमेशा वो तहज्जुद गुजार हो, नमाजी हो, अल्लाह का नेक वली हो, ऐसे आदमी को लेकर आओ। आमतौर पर बादशाह ये नहीं चाहता, आमतौर पर जो बादशाह होते हैं वो हमेशा अपने मकाम और मर्तबे वाले को देखा जाता है। ये इस मुल्क का बादशाह दूसरे मुल्क का बादशाह की बेटी से या बेटे से आमतौर पर ताल्लुकात होती, निकाह वहां से होता है, बड़े बड़ों से निकाह करते हैं। लेकिन ये जो बादशाह था, इन्हें सोचा नहीं, मेरी बेटी के लिए मैं ऐसा शोहर देखूंगा
جو بالکل متقی ہو, پرہیزگار ہو, اللہ کا نیک ولی ہو, اللہ کے راستے میں ہمیشہ وقت لگاتا ہو, تہجد کا پابند ہو. اب جو تہجد کا پابند ہوتا ہے وہ تو 5 وقت نماز کا پابند تو رہے گا. تو بادشاہ جو ہے وزیر کو حکم دیا, جاؤ یہ تمہارے ذمے ہے, تمہیں جا کیا کرنا, سو تلاش کرنا. وزیر پورا گاؤں چھاٹیا, کیا ابھی سمجھ میں آیا نہیں اسے. کسے دیکھے تو بھی کیا کی ایک خامی, کچھ نہ کچھ کمی. انہیں متقی کا تو اس کے اندر کیا کی خامی ہے, اس کے اندر کیا کی خامی ہے, سمجھ میں نہیں آیا. بہت دیر تک سوچتا رہا. اب بادشاہ کا حکم بھی نہیں ٹال سکتے. ایک مرتبہ زبان سے بادشاہ نکال دے لفظ تو اسے واپس بھی نہیں لیتا اور اسے الٹا جواب بھی نہیں دینا, ورنہ سر قلم. اب یہ وزیر جو ہے اپنے چند نوکروں کو کام میں لگایا. دیکھو بادشاہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ ایک کیا کروں, ان کے لیے اقدامات کو میں تلاش کروں, یہ صفات ہونی چاہیے اس کے اندر. تو ان کے جو کام کرنے والے اس کے پاس جو لوگ تھے انہوں نے کہا, اتنا پریشان کیوں ہوتے ہو آپ وزیر صاحب, آپ اتنا کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں, اللہ کے جو نیک ہوتے ہیں, متقی ہوتے ہیں, وہ اللہ کے گھر میں مل جاتے ہیں. اچھا, بہت اچھی بات ہے یہ تو پھر سوچا کہ چلو آج تم کیا کرو, اس مسجد کا پہرا دو. آج تم اس مسجد کا پہرا دو. اب جو سب سے پہلے مسجد کے اندر داخل ہو وہ رات کے اندر جو آئے گا تہجد پڑھنے کے لیے تو آئے گا, تہجد پڑھنے کے ارادے سے آئے گا. تو ایک آدمی اندر مسجد کے اندر آیا, گھس گیا. اب وہ جو آیا تھا وہ چوری کرنے کے ارادے سے آیا تھا. انہیں کان کی چوری کر کو تھک گا, باہر بھی چوری کر ڈالیا, ادھر بھی کریا ادھر بھی کریا, کان کر کو تھک گا. اب آخر میں کیا بھی سمجھ میں آیا نہیں, چلو اللہ کا گھر ہے, چاہو وہاں تو بھی جا کو چوری کریں گے. اور بھی بڑی مسجد جو جامعہ مسجد تھی اس علاقے کی, وہاں پر گیا. اور بادشاہ نے باقاعدہ پہرا دے کر رکھا تھا اسی رات میں کہ تم کیا کرو, یہاں پر پہرا دیا کرو. جو آدمی سب سے پہلے اللہ کے گھر میں مسجد میں داخل ہو اور وہ تہجد گزار کہلائے گا. اب جو تہجد گزار ہوتا ہے وہ تو متقی ہوتا ہے, وہ تو پرہیزگار ہوتا ہے, اللہ کا نیک ولی ہوتا ہے. اب جیسے ہی یہ آدمی اندر مسجد کے اندر گھسیا, اب باہر سے انہوں تالا ڈالنا ہے. اندر جیسے ہی مسجد میں گھسیا تالا باہر سے پڑ گا. ابھی نے سوچا کیا ہے کہ کون کی دال رہیں گا, چھوڑ بعد میں آپ کو تو کھولتا نہ کیسا بھی. ابھی نے دیکھا ادھر ہنڈی چوری کریں گے سستا, ادھر وہ ہے وہ کیا کیا چوری کروں. انہیں پلاننگ میں تھا, تھوڑی دیر پلاننگ کرتے کرتے دروازہ دیکھا تو کھل رہا نہیں. کیا رہے یہ دروازہ بند ہے نا, کتنا کھولا تو بھی نہیں کھل رہا ہے. پریشان, کبھی ادھر جاتا کرتے کبھی ادھر جاتا کرتے, ابھی چوری پکڑی جاتی نا, میں کیا کرنا. تھوڑی دیر کے بعد کھڑکی میں جھانکا تو وہاں سے وزیر بھی اس کے ساتھ چند نوجوان آ رہے تھے. وزیر کے ساتھ کچھ نوکر بھی ساتھ آ رہے ہیں. کھڑکی میں دیکھو ڈر گا, ارے میں چوری کرتا پکڑا گیا نا بھائی, آج میں اللہ کے گھر میں چوری کرنے آیا, کیا اللہ مجھے پکڑا لینا. تو ابھی ایک دم سوچا نہیں, ان کو تو معلوم نہیں میں چوری کے ارادے سے آپ ہوں, میں جس نیت سے آپ کو ان کو تو معلوم نہیں نا. تو ایک کام کرتا ہوں, نفل کی نیت پڑھ لے. تو فوراً اٹھا, اللہ اکبر, رکعت بند کو کھڑگا. پھر جیسے ہی سلام پھرتا ہے پھر پانچ کھڑی ہے, پھر اللہ اکبر, پھر اٹھا, پھر سلام پھریا دو طرف, پھر وہاں بادشاہ وزیر اور اس کے دونوں کھڑی, کیا رہی ہے پریشانی. پھر اٹھا, پھر کھڑا, پھر اٹھا, پھر کھڑا, یہاں تک کہ فجر کا وقت ہوگا. پریشان, نہ وزیر جا رہے نہ اس کے خادمہ جا رہی. جیسے ہی انہیں سلام پھر کو, اب اذان دے رہی, کم از کم اذان کے وقت میں تو خاموش بیٹھنا نا. تو خاموش بیٹھا. ادھر سے دوجنے آئے, وزیر صاحب بلا رہے تم نہ کہے, اسے کب 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 تاری ہوگا. اسے پریشان,
अंदर से परेशान परेशान ज़दा, हैरान परेशान, मेरे हाल क्या होता कि अब मुझे वजीर लेको जा रही बादशाह के पास, बादशाह के दरबार में, मुझे क्या सजा सुनाती कि वो तो कुरान में है, फक़तऊ ऐदियहुमा, दोनों हाथों को काट डालो कर को है, कहां मेरे हाथों काट डाल दी की। सुबह सवेरे फजर की नमाज के बाद बादशाह का दरबार सजा। बादशाह के दरबार में इस चोर को ले जाया गया। वहां जाने के बाद बादशाह सलामत से, वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, आपके लिए दामाद मिल गया है। क्या बोला? बादशाह सलामत, आपके लिए तो दामाद मिल गया है। हम सुबह सवेरे पहरा देने के लिए गए थे, बाकायदा एक आदमी तहज्जुद गुजार है, हमने उसको लेकर आए। अब तहज्जुद गुजार से बढ़कर मुत्तकी तो कोई होता नहीं है। जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है वो तहज्जुद पढ़ता है। सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार वही कहलाएगा जो तन्हाई में अल्लाह की इबादत करे। तहज्जुद के वक्त कोई देखता नहीं है, सब आराम करते रहते हैं, सब सोते रहते हैं। ऐसे वक्त में अगर कोई अल्लाह का बंदा खड़े होकर के तहज्जुद पढ़े, अल्लाह का बंदा कोई खड़े होकर के तहज्जुद पढ़े, उससे बड़ा मुत्तकी कोई मुझे बता दो। कोई देखने वाला नहीं है, तने तनहा घर के अंदर या मस्जिद के अंदर अल्लाह के सामने खड़ा है। तो बहरहाल तो बादशाह सलामत के पास उसको ले जाया। जाने के बाद कहा कि भाई, बादशाह सलामत कहने लगे, हमें मंजूर है कि हम इनको दामाद बना रहे। बादशाह ने कहा, हमें मंजूर है कि हम इसको दामाद बना लेंगे। अब ये आदमी दिल दिल में सोचा, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, एक मर्तबा तेरे घर में आया, ऐ अल्लाह, एक मर्तबा तेरे घर में आया, वो भी मेरी नीयत चोरी की थी। मुझे तू बादशाह का मुझे दामाद बना दिया। काश मैं तेरे घर में रोजाना बार बार अगर आता, ऐ काश अगर मैं तेरे दरबार में, तेरे घर में बार बार आता तो मुझे क्या नवाज देता। मेरे भाई, हम लोग मस्जिद आ रहे, अल्लाह के घर आ रहे हैं, हमारी सफ़े पुर है। सिर्फ जुमा के अलावा हमारी सफ़े कभी पुर नहीं होती। सिर्फ जुमा का दिन वो होता है जिसमें सारी मस्जिद की सफ़े पुर होती है, नीचे भी भर जाता है, ऊपर भी भर जाता है, सब कुछ मजमा भरा हुआ होता है। उसके अलावा ये मजमा कहां चला जाता है कि जुमा की नमाज ही फर्ज है। सिर्फ जुमा की नमाज आपके ऊपर वाजिब है, सिर्फ जुमा की नमाज आपके ऊपर फर्ज करार दी गई है। रोजाना 5 वक्ता नमाज तुम्हारे ऊपर फर्ज है। एक वाकया भी है ना, छोटा सा वाकया। वो आमतौर पर जमात के साथी ये लोग बोलते रहते हैं इस वाकये को कि एक आदमी जो है, एक आदमी से मिला, मुसलमान जो है, एक पुजारी से मिला। पुजारी से मिलकर पूछा, क्या बात, तो कितने बार तू पूजा करता है रोजाना, तो कितने बार पूजा करता, तेरी जो खुदा होती है उसके सामने तो कितने बार माथा टेकता है। तो उन्हें बोला, मैं सुबह ही एक बार जाता हूं और शाम में एक बार जाता हूं। सुबह ही भी जाता हूं मैं और शाम में जाता हूं, 2 मरतबा मैं माथा टेकता हूं, बाकायदा मैं हलघंटा हला को मैं उसके सामने हाथ जोड़ करके पूजा करता हूं। अच्छा, फिर पुजारी ने इससे पूछा, किसे? मुसलमान से पूछा, तुम्हें कितने बार जाती है रोज नमाज पढ़ने, अल्लाह के सामने सजदा करने? तो मुसलमान बोला, मैं जुम्मक जुम्मा जुम्मक जुम्मा जुम्मक जुम्मा गाया करते। क्या बोला उसने? जुम्मक जुम्मा जुम्मक जुम्मा। उन्हें बोला सो, अच्छा, मैं सुबह के एक बार, शाम में एक बार, इन्हें कहते हैं जुम्मक जुम्मा जुम्मक जुम्मा। जुम्मा करीब है। तो जुम्मा टू जुम्मा नमाज पढ़ता सो इन्हें। कब ये जुम्मा से लेको आइंदा जुम्मा, मतलब एक हफ्ता। लेकिन बोल रहा कैसा? जुम्मक जुम्मा करा। समझ गए बात?
اللہ ہم سب کو ہدایت دے, اللہ صحیح رہنمائی فرمائے. تو چوری کرنے والا آدمی کیا ہوتا ہے؟ چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹنے کا حکم شریعت نے دی ہے. ہاتھ کاٹنے کا حکم کس نے دی ہے؟ شریعت نے دی ہے. کاٹ دو اس کے دونوں ہاتھ. اب شریعت کے خلاف تو نہیں کیا جاتا. اگر یہاں پر اسلامی حکومت ہوتی, اسلامی حکومت ہوتی تو آج کیا ہوتا؟ لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے. آج کوئی چیز ہمارے محفوظ نہیں ہے. تھوڑا گلی کے باہر کیا چیز رکھ دی ہے وہ چوری ہو جاتی ہے. تھوڑا بہت ہمارا فون ہی کیا رکھو چلے گئے, وہ ختم, پھر ملتا نہیں. اتنا عام ہو گیا ہے چوری. کوئی لوٹ کر لے جاتا ہے, کوئی چھین کر لے جاتا ہے, کوئی چھپے چور پر عام طور چوری کرنا چاہتا ہے, کوئی جیب میں ہاتھ ڈال کر کے چوری کرتا ہے. جہاں بھیڑ بھاڑ جگہ ہوتی ہے وہاں پر تو باقاعدہ چوری بہت زیادہ ہوتی ہے. ہمارے ایک حافظ صاحب جو ہے وہ یہاں سے آندھرا جا رہے تھے, تو وہ ہمارا موبائل لے کر گئے تھے. ان کا فون مجھے دے کر ان کا موبائل, میرا موبائل وہ لے کر گئے. بیچارے ہپال تک پہنچے تھے کہ وہاں پر کیا ہو گیا, بس میں بیٹھے ہوئے تھے, اللہ کی پناہ کسی نے یہاں سیدھے ہاتھ میں اندر سے اس طرح سے ہاتھ میں جوب میں سے ہاتھ ڈال کر کے نکال لیا, اور ان کو پتا بھی نہیں چلا, یہاں تک پتا بھی نہیں چلا. ایسا نکال کو وہ بھی کیا, انہیں اپنے پاس نہیں رکھتا. جو پیچھے اٹھا تھا نا, انہیں اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتا. اس کے پیچھے ایک چور, اس کے پیچھے ایک چور رہتا. انہیں اٹھاتے ہی اسے دے ڈالتا, انہیں اسے دے ڈالتا, انہیں ایک دم تھوڑی دیر میں وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے, اور پتا بھی نہیں چلتا کہ کون چوری کیا ہے. اللہ اکبر, اللہ کی پناہ. اللہ سے توبہ کرو بھائی. اللہ کے گھر میں رکھے ہوئے لکڑیاں کیا ہو گئی؟ اللہ کے گھر میں بندے بن کر رکھے ہوئے لکڑیوں کا کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا لکڑیوں کا حال؟ جھاڑ مسجد کے تھے, چوری کس نے کی؟ اللہ کے گھر کے لکڑیوں تک انہوں نے نہیں چھوڑی. کس کو بخشا جائے؟ پوچھنے پر کوئی بتاتا بھی نہیں کہ فلانے آدمی اسے لے کر گئے ہیں. حالانکہ بندے ہوئے لکڑیاں تھی. جھاڑ کے تھے, باندھ کر باقاعدہ ساروے کے لیے رکھا ہوا تھا. وہ ساروے کی لکڑیاں بھی انہوں نے کھول کر کے چوری کر کے لے گئے. کون چوری کی ہے؟ اللہ کا گھر, اتنا بڑا مجمع, 300-400 افراد یہاں پر, 160 پر 5 تقریباً 200 گھر یہاں پر موجود, لیکن کسی کو بھی پتا نہیں کہ یہاں سے لکڑیاں چوری ہوئی, اور معلوم بھی نہیں کہ کیسے چوری ہوئی. اللہ سے توبہ کرو, اللہ سے توبہ کرو, اللہ معاف کرے گے. فمن تاب واصلح, اور جو آدمی توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے, اللہ کیا کریں گے؟ اس کو معاف کریں گے. ورنہ معاف کبھی بھی نہیں ہوگا, کبھی معاف نہیں ہوگا. اگر اسلامی حکومت ہوتی تو واللہ تمہارے ہاتھ کاٹ دیے جاتے. اللہ کے نبی کا دور تھا, اسلامی حکومت قائم تھی, اور اللہ کے نبی کے دور میں باقاعدہ اس واقعے پر عتاب ہوا, سزا ہوئی, حد جاری ہوئی. آج حد جاری نہیں ہے. آج بھی ایران کے اندر اس حد کو جاری کیا گیا. ایران میں حد کو جاری کیا گیا. ایک آدمی نے چوری کی, بھیڑ کی چوری کی, تو اس کے 4 انگلیاں اڑائے گئے. لیکن اس کی قوم نے, ایران کی جو قوم تھی, انہوں نے حکومت, جو وہاں کی حکومت سے اعتراف کیا کہ آپ تھوڑی سی غلطی پر اس کے ہاتھ کاٹ دیا, آپ نے اعتراف کیا. لیکن حکومت نے کہا کہ یہ ہم اس لیے کیے ہیں, اس لیے ہم نے کیا ہے تاکہ جرائم ختم ہو. ایک مرتبہ آدمی کا ہاتھ لوگوں کے سامنے کاٹے جائے, پھر کسی کو ہمت ہے کہ وہ چوری کرے؟ کسی کو مجال ہے؟ باقاعدہ ویڈیو کے ساتھ, فوٹو کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے. اور یہی آج عرب کے اندر بھی رائج ہے, اور نائجیریا کے اندر بھی رائج ہے یہ قانون. صومالیہ, غالباً صومالیہ, وہاں پر بھی یہ کیا ہے؟ رائج ہے. 4 ملکوں کے اندر آج بھی کیا ہے یہ, آج یہ حکم رائج ہے. اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے, اللہ چوری سے ہم سب کو بچائے, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.